चिन्मय श्री माँ परम प्रभु श्री अरविंद समस्त अपा भाई मानक मोर प्रणाम। आज एक विषय तार ना है शरीर कोशर जोग। बहु वर्ष पूर्वे लेखक आश्रम को आसवा पूर्वर जितेबले दिने से माँ को फोटो को अनाई रही सेतेबले तांको मन को एक विचित्र धारणा आसीथिला। ताहा हैला आमे समस्ते माँ को गोटे गोटे कोश। आमे जदि रूपांतरित हो जाओ तेबे माँ कोश मान मध्य रूपांतरित हो जिवे। एहीपरि भावरे माँ को स्थूल शरीर रूपांतरित हो पारिबो। एही धारणा आदौ जे अवांतर नथिला एबे मु ताहा माँ को बही पढ़ी बुझी पारिछे। माँ कहउछन्ते जदि आमको कोश समूह बोली धरि नेउ जो मानकु नै एक विशाल जीवंत जंत्र शरीर गठित हो पारिछि तेबे आमे तत्क्षणात बुझी पारिबो जे गोटिए कोश निज जीवन निर्वाह करी समूह जीवन को बंचाई रखिछि एवं एहा निजको समूह ठारू सेतेबेले पृथक करि पारिबो जेतेबेले एहा ध्वंस हेबाको जाउथाए। यथार्थरे कहिबाको गले एही समूह पई निजर एक विशेष भाग निर्वाह करिताए। ए तो हैला गोटिए शरीरर कथा। एथर आमे देखिबा आम समस्तंकर शरीर किपरि अभिन्न भावरे रहिछि। ए विषय माँ कहउछन्ति आमे भावी थाओ आमे जेउ सब उपादान को नहीं गठित होई थाओ से सब आमर सचेतन भावे हेउ बा अचेतन भावे हेउ आमे ए सब को निज भितरे धरि रखिबा को चाहि थाओ एवं ता सहित अन्य मानकर उपादान को आकर्षण करी आम उपादान सहित मिसाई देबा पाई मध्य सर्वदा प्रस्तुत रही थाओ। किंतु आमे भूली जाऊ जे अन्य मानक ठारू आमर कोनोसी पृथकता नाही। आमे किछि भी पाई परिबु नाही जदि आमे किछि भी न देइछो। एहीपरि भावरे सारा मनीष जाति एही देवा नेबा उपरे अभिन्न भावरे तिष्ठि रहिछि। माँ कहूतिले से सारा पृथ्वी को निज भितरे धारण करी रूपांतर काम करुछन्ति अर्थात सारा मनीष जाति माँ द्वारा धृत होई रहिछन्ति। ए विषय से परोक्ष भावरे कहउछन्ति शरीर हैला पृथ्वीर एक अनुरूप। एहा निज भितरे सारा जगत को धारण करिथाए। विशेष करी एही पृथ्वीर एक अनुरूप शरीर हैला पृथ्वीर एक अनुरूप। यह निज भितरे सारा जगत को धारण करिथाए। विशेष करी एही पृथ्वी हैला समस्त जगतर एक अनुरूप। एक क्षुद्र रूप रे क्षुद्रतम वस्तु रे बृहत्तर वस्तु रे समस्त गुणधर्म रही थाए। यह ही हैला घटना। एक पूर्ण सचेतन शरीर जे कि परम चेतना द्वारा अनुप्राणित और परिचालित होई थाए विश्व चेतना सहित ताल देई गति करुथाए। केवल जे यह विश्व घटना को लिपिबद्ध करि पारिथाए ता नुहे किंतु यह निज भितरे एक क्रियाशील शक्ति को धारण करिथाए जद्वारा यही सब घटना को नियंत्रित एपरिक परिवर्तित करिथाए निजर व्यक्तिगत गतिवृत्ति माध्यमरे। एपरि शरीर जे केवल माँकर होई पारे ए विषय आमको आ बुझिबाको कष्ट हेबो नाही। ए बाणीर प्रथम पारार तत्व आम समस्तଙ୍କ ପାଇଁ प्रयोज्य अर्थात प्रत्येक व्यक्तिगत शरीर हैला यही विश्वर एक अनुरूप। ए विषय आमे सचेतन हेउ बा न हो किंतु द्वितीय पारारे माँ जो कथा कहउछन्ति यह समस्ते करि परिबे नाही। जे केवल परम चेतना द्वारा अनुप्राणित और परिचालित होइथाए से ही केवल निज भितरे रूपांतर घटाई सारा पृथ्वीर रूपांतर आनी पारि थाए। अतएव वर्तमान पर्यंत एपरि शरीर केवल माँकर। माँ कहूतिले से तांकर गोटिए गोटिए कोश को धरी रूपांतर करुतिले। से कहूतिले तांको भितरे केतेक कोशर अमरत्व प्राप्ति होइतिला। माँकर शरीर त्याग समय रे ए लेखकर प्रश्न उदय हैला जदि माँ शरीर सहित एही अमर कोश मानकु मध्य समाधि दियागला तेबे एही अमर कोश जाक गले कुआडे। अवश्य एही प्रश्नर यथार्थ उत्तर पाइबा पई 38 वर्ष धरी अपेक्षा कला परे माँकर जो उत्तर मिलिला ता एहीपरि। माँ कहउछन्ति केन्द्रीभूत होई जो शरीर तैयारी होइथाए एवं जेतेबेले एहार शेष परिणाम माने मृत्यु उपस्थित हुए एवं शरीरर अवसान हुए सेतेबेले समस्त कोश विशेष करी जो कोश माने उन्नति लाभ करिथांती एवं निज भितरे भगवानक उपस्थिति विषय रे सचेतन होइथांती से माने विच्छुरित होई जाती एवं संस्पर्श माध्यम रे अन्य संगठन रे भगवत उपस्थितिर चेतन रे से माने जागृत हुअंती जहाँकि सेही कोश मानकरे पूर्वरु रहिथिला। एहीपरि भावरे केन्द्रीभूतर उपाय अग्रगति और विच्छुरण द्वारा समस्त जड़ संस्पर्श माध्यम
କ୍ରମ ବିକାଶ ଓ ଶିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ସଂସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ସଂସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନେ ସକଳ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ କୋଷମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବସାନ ହୋଇଥାଏ। କୋଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚେତନା ରହିଥିଲା ତାହା ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଅତଏବ ମାଙ୍କର ଅମର ଶରୀର କୋଷ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇଥିବା କୋଷମାନେ ସମାଧିରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମାଧିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଡ଼ବସ୍ତୁର ଏକ ଚେତନା, ଏକ ପ୍ରକମ୍ପନ, ଏକ ବିକିରଣ ଓ ଏକ ବାତାବରଣ ରହିଥାଏ। ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ଜଡ଼ ଭିତରେ ଏହିସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆଧିକ୍ୟ ରହିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ କରନ୍ତି ଓ ଯୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହସ୍ର ଗୁଣରେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଶରୀରର ବାତାବରଣ ଶରୀର ବାହାରକୁ କିଛି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶରୀର ପ୍ରସାରଣର ସ୍ପର୍ଶ ମା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଜାହାଜରେ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ 10 ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଇଲ ଦୂରରୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ। ମାଙ୍କର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ପ୍ରସାରଣ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଅତଏବ ଆମ ଶରୀରର ସଂସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଉ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଚେତନା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରକାରୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମଣ କରିଛି। ବିନା ସାଧନାରେ ମାଙ୍କର ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରର ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ସମସ୍ତ ଉପାୟ ଆମ ଶରୀର କୋଷମାନଙ୍କରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ପରି ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରର ଏହି ମହାସଂକ୍ରମଣ ସେଦିନ ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଦିବସକୁ କୁହାଯାଇପାରେ ମହା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଦିବସ। ଏହା ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରର ଯାତ୍ରାପଥରେ ଏକ ମହାବିଜୟ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦିବସରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ବି ଏହି ସ୍ପର୍ଶ ପାଇପାରିବେ, ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇପାରିବେ ମାଙ୍କର ମହାସମାଧିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି। ଏହି ରୂପାନ୍ତରକାରୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମହା ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତାର ପ୍ରଭାବରେ ମଣିଷ ଜାତି ଏକ ନବଯୁଗର ଆଗମନର ସୂଚନା ପାଇସାରିଛି। ଏହି ନବଯୁଗର ରଚନା ପାଇଁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଣିଷ ଜାତି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶକ୍ତିରାଜି ଅବତରଣ କରାଇ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ମଣିଷ ଶୋଇ ରହିଛି। ଏବେ ବି ତାର ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ପବିତ୍ର କରିପାରି ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ମଣିଷକୁ ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ନବଯୁଗକୁ ରଚନା କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଜାତିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ମା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ? ତୁମେ କ'ଣ ଏ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ମଣିଷ କାନରେ ଏ ଡାକରାର ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ବା ଆନ୍ତରିକ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ରହିଯାଇଥିଲା। ତାହା ହେଲା ସାରା ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ, ପୃଥିବୀ ପାଇଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ତଥା ମଣିଷକୁ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଓ ସକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନବଯୁଗର ଗଠନର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ୍ଷିପ୍ର କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେବା। ଉଭୟଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ଆକସ୍ମିକ ନଥିଲା ବା ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ପରାଭୂତ ହୋଇନଥିଲେ। ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବଳି। ସଚେତନ ଭାବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆତ୍ମବଳି ଥିଲା ଅତିମାନସ ଅବତରଣର ପଥକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଏବଂ ପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ରହି ଉନ୍ନତ ଆତ୍ମା ଧାରଣ କରିଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ସେ ଏହି କାମ କରିଚାଲିବେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ ଏ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନ ହୋଇଛି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହି ପୃଥିବୀ ବାତାବରଣ ଛାଡ଼ିଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଅତିମାନବ ହୋଇ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ। ସେ ତାଙ୍କର ଅତିମାନସୀକରଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଏହି କାମ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଓ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କର ଶରୀର ତ୍ୟାଗର ମଧ୍ୟ ତଦନୁରୂପ ଏକ ବିଶେଷ କାରଣ ରହିଛି। ଏହି ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗରେ
ଗୋଟିଏ ଶରୀରର ରୂପାନ୍ତର ନିର୍ଭର କରେ ସମୂହ ଲୋକଙ୍କର ଏ ପଥରେ ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ। ଏକ ସଙ୍ଗେ ଦଳେ ଲୋକଙ୍କର ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରିତ ନ ହେଲେ ଅତିମାନବର ଆବିର୍ଭାବ ସୁଗମ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଅପାରଗ ଅକ୍ଷମ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅତିମାନସ ଦ୍ୱାରା ରୂପାନ୍ତରିତ ଶରୀରକୁ ନେଇ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କାମରେ ସହଯୋଗ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଶରୀର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ଓ ପ୍ରାଣର ଯଥେଷ୍ଟ ରୂପାନ୍ତର ହୋଇସାରିଛି, ଶରୀର ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇସାରିଛି ଓ ଶରୀର କୋଷ ସ୍ତରରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ନୂତନ ଶରୀର ପରିଚାଳନାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଂକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ମା'ଙ୍କ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିପାରିବ। ତେବେ ଯାଇ ମା'ଙ୍କର ଶରୀର ସ୍ଥୂଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏହି ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବରଂ ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବ। ଶରୀର ଚେତନାକୁ ମନ ଓ ପ୍ରାଣଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା କରି ଏହାକୁ ମୁକ୍ତ ନ କଲେ ଶରୀର କୋଷର ଯୋଗ ବା ରୂପାନ୍ତର ଆରମ୍ଭ ହେବ ନାହିଁ। ଶରୀର ଚେତନାର ଏହି ପୃଥକୀକରଣ ମା'ଙ୍କର ପ୍ରଥମେ କିପରି ହୋଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମା' କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରମାନେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଅସୁସ୍ଥ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। କାରଣ ସମସ୍ତ ଶରୀର ଖାଲି ହୋଇଯାଇଥିଲା ତା'ର ସମସ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ତା'ର ଶକ୍ତିରାଜି। ଏବଂ ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କୋଷମାନେ ଏକ ନୂତନ ଗ୍ରହଣଶୀଳତାରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାଗବତ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତି ଖୋଲି ଧରିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ମା'ଙ୍କର ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଛି ସେସବୁ ଅନୁଭୂତି ଆମର କେବେ ହେବ ଓ କିପରି ହେବ? ଏହି ଅନୁଭୂତିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବହୁବାର କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଶରୀରରେ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରର କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ହେଲେ ତାହା ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ଏ ବିଷୟରେ ମା ବୁଝାଇ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଶରୀରରେ ଘଟୁଛି, ଏହା ସମସ୍ତ ଶରୀରରେ ଘଟିପାରିବ। ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଅଲଗା ଭାବେ ଗଢ଼ା ହୋଇନାହିଁ। କେବଳ ଚେତନାରେ ଏକ ତଫାତ୍ ରହିଛି। ଏହା ଠିକ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଗଢ଼ା ହୋଇଛି। ମୁଁ ସେହି ସମାନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ଯାହା ସମାନ ଭାବରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଶରୀର ପରି ଏହା ଭିତରେ ମୂର୍ଖତା, ଅଜ୍ଞାନତା, ଅଚେତନତା ଏବଂ ଜିଦଖୋର ପ୍ରକୃତି ଆଦି ରହିଛି। ମା'ଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ ସବୁ ଅନୁଭୂତି ହେଉଥିଲା ତାହା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସେଠି ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲା। ଏ ବିଷୟରେ ମା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଏକାବେଳେ ମୋ ଭଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଟିକିନିଖି ଅନୁଭୂତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେଠି କାହାରି ଭିତରେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଶରୀର ଅନୁଭୂତି ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଏହି ଅନୁଭୂତି ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ। ଏ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଭୟଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର ଶିକାର ହୋଇଛି। 1973 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ମା ତାଙ୍କର ସ୍ୱଶରୀରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ, ଦିନେ ରାତି 10ଟାରେ ହଠାତ୍ ମନ ଓ ପ୍ରାଣର ପୃଥକୀକରଣର ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି ମୋର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଥିପାଇଁ ମୋ ଶରୀରକୁ ଅଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶରୀର, ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା ବିନା ଏକ ସ୍ଥିର, ନିଶ୍ଚଳ ଓ ଆନନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାରେ ବାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ମୋର ସାକ୍ଷୀ ଚେତନା ଏହାକୁ ଅବଲୋକନ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ବାହାରେ ଏକ ବିରାଡ଼ିର ମିଆଁଉ ଶବ୍ଦରେ ଏହି ଅନୁଭୂତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ସେହି ଶବ୍ଦରେ ଶରୀର ଭୟରେ ଥରହର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶରୀରରେ ଏକ ଶବ୍ଦ ବୋମା ପଡ଼ିଲା ପରି ଅନୁଭୂତ ହେଲା। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ଏହା କିପରି ହେଉଛି, କାହିଁକି ଏପରି ହେଉଛି। ମନେହେଲା ମୋ ଶରୀରରୁ ସମସ୍ତ ଚମଡ଼ା ବାହାର କରି ନିଆ ହେଉଛି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେଯାଏଁ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ସହିତ ସମସ୍ତ ଭୟକୁ ଜୟ କରି ସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଶରୀର ଚେତନାରେ ଯେ ଏତେ ପ୍ରବଳ ଭୟ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ତାହା ସେହିଦିନ ଜାଣିଥିଲି। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କେବଳ ସାବିତ୍ରୀ ବହିକୁ ଛାତିରେ ଚାପି ରଖି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଅନାଇ ରହିଥିଲି ଭୟ ଶାନ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଶୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ। ଟିକିଏ ଆଖି ଲାଗିଲା ବେଳକୁ ଭୟରେ ଚମକି ପଡ଼ୁଥିଲି ଓ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା। ପ୍ରାୟ ରାତି 2ଟାରେ ଅନୁଭବ କଲି ମୋ ମସ୍ତକ ଦେଇ ଏକ ଚେତନାର ସ୍ରୋତ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେକଲି, କାରଣ ଏହା ଥିଲା ମୋ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଓ ନିଜ ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା। ପରେ ଆରାମରେ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥିଲି।
शरीर चेतनारे और शरीर कोशर यही सब नूतन शरीर रूपांतरर अनुभूति पाइबाकु हेले प्रथम कथा है शरीर सुस्थ सबल निरोग और निर्मल होगा उचित। तापर कथा है यह खोली धरवाकू हेब माँकर आड़क बाकी सबू ठीक समय माँ करदेवे अर्थात आमको केवल प्रस्तुत रहिबाकू पड़िबो। शरीर रूपांतरर प्रथम करणीय व्यायाम आसन और प्राणायाम आदि करी यहाकू शक्तिशाली करबाकू हेब। अधिकांश लोक माँ श्री अरविंदଙ୍କ जोग ग्रहण करी तांको बही पढ़ी केवल मनरे ज्ञानी होई रही जाइछन्ति। मनरे जोग करूछन्ति किंतु शरीर क्षेत्र में सही आलस्य भरी रही जार साधना आमर प्रथमे आरंभ करने कथा ताकू आमे शेषकू पकाई देउ तेणु शरीर पछकू पड़ जाए मन आगे जाए जद्वारा भीषण असमंजस्य सृष्टि होगा फल शरीर में आध्यात्मिक अनुभूति होगा बदल में रोग जंत्रणा और दुख कष्टर अनुभूति होई ताकू बहन करी सारा जीवन बीती जाए शेष में मृत्यु आमको पराभूत करनिए। तेणु हे मातृ संतान वृंद आस पीड़ थाउ थाउ जाग्रत होगा समय नाही बोली बाहाना न करी शरीर चर्चारे लगी पड़ा जेपरी खाद्य खाइबापई आम शरीर जेपरी खाद्य खाइबा आम शरीर अत्यावश्यक व्यायाम मध्य ताठू अधिक आवश्यक। वार्धक्य को बंद करने दीर्घ जीवन लाभ करने व्यायाम एकांत आवश्यक। शरीर रूपांतरर यह ही है मूलदुआ। शरीर को माँ को अर्पण करने पूर्वर यह यथार्थ भाव गढ़ी तोल यह आम हाथर कथा परे जेतेबेले यह माँ को अर्पण करिबो सेतेबेले माँ जहाँ करिवे ताहा ही हेबो। किंतु आमे आमर कर्तव्य न निभाई एक तामसिक समर्पणर भाव मनरे रखी कही थाउ मोर किछि करिवार नाही सबकिछि माँ करदेवे। ठीक कथा को चाहिबा और खराब कथा को न चाहिबा काम माँ आम पाई करिपारिबे नाही ताहा आमको ही करबाको हेबो। यह ही है आम पक्षर सहयोगिता। माँ वर्तमान एपरी सहयोगितार शरीर खोजुछन्ति जो माने कि शरीर को यथार्थ भाव में गठन करी आंतरिकतार सहित माँ को अर्पण करिपारिबे एवं परे आउ एहा उपरे निजर मालिकाना चिंतारे और व्यवहार रे मध्य जाहिर करिबे नाही सेई मानक शरीर। यह ही है आम तरफरु शरीरर आत्मबली निजर अस्तित्वर परिसमाप्ति केवल ही रहिबे माँ। केवल काँ भाँ टिकिए टिकिए अनुभूति पाई आमे संतुष्ट होई बसी रहिले चलिब नाही। आमर समस्त चिंताधारा समस्त कर्म समस्त गतिवृत्ति मातृमय हेबा उचित। आज जो चाकचक्यपूर्ण पृथ्वी में बास करिथाउ सेठारु आमको बाहरी आसिबाको पड़िबो। यह आमको आगको नहीं पारिबो नाही। एथिपाई आमको एक अखंड निर्लिप्तर जीवन यापन करबाको हेबो। एठारु पलायन करी नुहे अतिमानस दिगरे आमको अग्रसर हेबाको हेले आमर समस्त विद्या बुद्धि प्रतिष्ठा मान सम्मान बाहरी आसी केवल माँकर पणत को जाबुड़ी धरवाको हेबो। ताहा ही आमको एक मोहरु मुक्त करी आगको नहीं जीव। खाली एतिके नुहे आमर समस्त अतीत को भूली जावाको हेबो। अवचेतन रे जेते सब जन्म जन्मांतर संस्कार लिपिबद्ध होई रहिछि से सब को पोछि देवाको हेबो माँ नाम अनवरत जप करी। तेबे जाई आमर शरीर कोश माने पूर्ण मुक्त होई परिबे एवं भगवान को पाइबा पई प्रयास करिवे। सेतेबेले सेमानंकर माँ ही प्रदत्त प्रार्थना ही संबल हेबो। वर्तमान आमे भगवत कृपा बल आस्ते आस्ते निश्चेतनार जाग्रत होउछो। एक सचेतन जीवन को उठी आसीछो। एक आकुल प्रार्थना आम भितर उठी आसीछि अधिक आलोक अधिक चेतना पाई। हे जगतर परम प्रभु आमे तुमको सविनय मिनती करुछु आमको शक्ति और सौंदर्य प्रदान कर एवं प्रदान कर भगवत जंत्र हेबा पई दरकार हेउथुबा सामंजस्य पूर्णता। आमे जानिछु शरीर रूपांतर केवल संक्रमण द्वारा संभवपर अर्थात रूपांतरकारी शक्तिर प्रभाव प्रति निजको प्रभावित करिपारिले रूपांतर जोगपथरे अग्रगामी व्यक्ति सहित संबंध स्थापन करिपारिले आमे संक्रमित होइथाउ। एकथा कहिबा बाहुल्य जे माँ श्री अरविंद ए पथरे अग्रदूत सेमानक सहित आमको दृढ़ भाव में संपर्कित होबाकू पड़िबो। प्रश्न है ये संक्रमण वास्तव में कौन? यह है चेतनार उच्चतम शिखर आसुवा एक शक्तिर कंपन
जहाँ जड़ भितर सीधा रूपांतर काम करिपारिथाए। ए विषय श्री माँ कहउछन्ति एथिपाई जड़ भितर प्रतिक्रियाशील संभावना को भर्ती करी एवं मंद प्रकंपन को वर्जन करिबा एवं शेषरे एहाकु ठीक करिबा जद्वारा स्थूल स्तर रे एई सब प्रकाशित हेबा असंभव होइथाए। एही क्षमता सचेतन शक्ति एवं क्रियाशील इच्छा शक्तिर रही थाए। यह विपद आपद बिना करा जाई पारिथाए जदि जड़े विज्ञानमय चेतना स्तर रे आतजात हेउथाए एवं तार मन आलोक दीप्त आत्मशक्ति एवं सत्यशक्ति संपन्न होइथाए। साधारणतः यही इच्छा शक्तिर क्रियाशीलता जड़ मध्य अवतरण करिथाए। महामंत्र शक्ति और तार ध्वनिर प्रकंप द्वारा ए विषय माँ कहउछन्ति पुरातन प्रचलित कथारे कहुए एठारे आलोकर प्रकाश हेउ एवं ताहा आलोकित होइथाउ। शब्द है मंत्र किंतु यार किछि विशेषता रही। जेतेबेले इच्छा शक्ति आत्मशक्ति बल रूप नहीं जड़ भीतर को अवतरण करि आसिबाकु चाहिए एवं सीधा सड़क जड़ मध्य क्रिया करिथाए सेतेबेले ताकु शब्दर साहाय्य नेबाकु पड़िथाए। केवल शब्द नुहे ता सहित शब्दर ध्वनि ध्वनिर प्रकंप जहाँ सीधा सड़क जड़ भितर थिबा जड़ता उपरे क्रियाशील होइथाए। एबे आमको यही मंत्र शक्तिर ध्वनिर प्रकंप विषय रे विशेष भाव में ज्ञान आहरण करने पड़िबो। एहा हैला रूपांतर जोगर प्रधान कथा। आमे आज पर्यंत भगवान को देखा इच्छा करी आसीछु। भगवान को ज्योति दर्शन करी आमे निजको सार्थक मने करिथाउ किंतु भगवान केवल सूक्ष्म बा स्थूल दर्शनर वस्तु नुहंती। तांको आम शरीर रे मध्य प्राप्त हेबाकु पड़िबो। शरीर स्तर रे भगवान को पाइबार एकमात्र उपाय हैला तांको व्यक्त और अव्यक्त सकल प्रकंप को शरीर रे अनुभव करिबा। तांको उपस्थितिर प्रभाव को शरीर कोश रे मध्य उपलब्धि करिबा। सकल वस्तु सकल चेतना स्तर मध्य एक प्रकार स्पंदन रही थाए। एई सब स्पंदनर गुण धर्म समान नुहे। माँ कहिछन्ति तुमे जेतेबेले समस्त पृथ्वी विषय रे सचेतन हेब सेतेबेले ही तुमे भगवान विषय रे सचेतन होई परिबो। एही सचेतनता शरीर स्तर रे आनिबाकु हेले आमको एही सकल कंपन विषय रे सचेतन हेबाकु पड़िबो। ए विषय रे माँ कहउछन्ति मन प्राण शरीर एपरिकी चैत्य सत्तार स्तर जो सब स्पंदन आसी थाए से सबुर एक विशेष गुण रही थाए किंतु भागवत चेतना प्रभाव रे जो स्पंदन आसी थाए ताहा संपूर्ण भिन्न प्रकृतिर और भिन्न गुणर होई थाए। एहाकु यथार्थ भावे चिन्हिबा पई तुमर प्रथमे एई दुई प्रकारर अनुभूति थिबा दरकार। एपरिकी एई दुई प्रकार स्पंदनर अनुभूति पाइला परे मध्य तुमको पूर्ण नीरव रहिबाकु हेबो। पूर्ण मनोयोगी हेबाकु पड़िबो। वास्तव पक्षी अंतर रे पूर्ण निस्तरंग होई रहिबाकु पड़िबो। एही दुई भितरे बिना भूल रे तफात बुझिबा पाई मनीष छड़ा अन्य जीवजंतु माने प्राय एही स्पंदन माध्यम रे भावर आदान प्रदान करिथांती। आक्रमणकारीर भाव और उद्देश्य बुझी थांती। समय समय रे एथिपाई शब्द अर्थात ध्वनिर मध्य साहाय्य नहीं थांती। आमे जानिछु शरीर चेतना भितरे जो प्रकृतिर क्रियाकलापर स्मृति रही थाए ताकू नहीं शरीर बारंबार से क्रिया को दोहराई थाए। एही बद प्रकृति को परिवर्तित करने को हेले आमको शरीर एही स्मृति को लिभाइबाकु पड़िबो। एथिपाई प्रथम काम हैला शरीर को बाध्य करी एही क्रियाकलाप रे लिप्त हेबाकु न देबा। उदाहरण स्वरूप तुमको हाकुटी हैला तुमे जदि यार किछि प्रतिकार न कर तेबे यह बहु समय पर्यंत रही थाए अर्थात अभ्यासवशतः शरीर एही स्वयंचलित क्रिया करि चली थाए। तुमे जदि किछि समय निश्वास बंद करी पेट को जोरे दबाई रख एही स्वयंचलित हाकुटीर क्रिया बंद हो जाई थाए बा तुमर स्वयंचलित मन को जदि अन्यत्र निया जाए तेबे हाकुटीटी बंद हो जाई थाए। बहु वर्ष पूर्वे आश्रम रे घटिथिबा एक घटनार उदाहरण निया जाऊ। जड़े छात्र एक विचित्र बदगुण थिला। से खेल पड़िया जहाको देखे ताहाको कामुड़ुथिला। कैप्टेन जेते मना कले मध्य एही कामुड़ा तार बंद हैला नाही। यार प्रतिकार विषय रे माँ को पचरा गला। माँ कहिले पिलाटी खेल पड़िया रे थिबा समय रे ता मुहरे एक जाल बांधी रख। जालटी तैयारी करी सेही पिला को दियागला। खेल पड़िया को आसिले जालटी सेही पिला कैप्टेन को देई थाए ता मुहरे बांधिबा पाई। खेल शेष हेले पुणी से कैप्टेन पाखक आसी थाए जाल को खोलिबा पाई। एहीपरि किछि दिन गला परे पिलाटी को आउ जाल बांधिबाकु पड़ी नथिला और से अन्य माननकु आउ कामुड़िला नाही। एहार होउछि शरीर प्रकृतिर रूपांतरर एक उपाय। अर्थात आम शरीर रे थिबा
ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜାଲ ବା ଲଗାମ ଲଗାଇ ଏମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ହେବ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ସହାୟତାରେ। ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖାଯାଇଥାଏ। ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ଏହି ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରୂପାନ୍ତର ଯୁଗରେ କେବଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତିର ଆମୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ପ୍ରକୃତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆଗରୁ ଦର୍ଶାଇଥିବା ମାଙ୍କର ବାଣୀକୁ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷରେ ରୂପାନ୍ତରର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ସାଧାରଣତଃ ଆମ ପ୍ରକୃତି ରୂପାନ୍ତର ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ମନର ଭଲମନ୍ଦ ବିଚାର ମାଧ୍ୟମରେ କରିଆସିଛୁ। ମନର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବଦ୍ ପ୍ରକୃତିକୁ କେବଳ ଦବାଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି କାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷରେ କରିବାକୁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ମନ୍ଦର ବିଚାରର ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମନ୍ଦ ଉପରେ ବିଜୟ ଆଣିବାର ଜ୍ଞାନ ଓ ଶକ୍ତି ଭରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ସମ୍ଭାବନା ପାଇଁ ମା ଅନ୍ୟ ଏକ ବାଣୀରେ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ହିଁ ସମସ୍ତ ବିକୃତିକୁ ଦୂର କରି ସକଳ ବସ୍ତୁ, ସକଳ ଚେତନା, ସକଳ ଘଟଣାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହିଁ କରିଥାଏ। ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ହିଁ ଆମ ଶରୀରର ସକଳ କୋଷକୁ ନୂତନ ଆଲୋକ, ନୂତନ ଶକ୍ତି, ନୂତନ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିରେ ରହିଛି ସକଳ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ବୀଜ। ନାମ ଜପର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ପୂଜ୍ୟ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗରେ ଦୁର୍ଲଙ୍ଘନୀୟ ବାଧାବିଘ୍ନ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିରାଜିର ମହାନ କୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ରମଣରୁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରକ୍ଷା ପାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଏକମାତ୍ର ଅମୋଘ ଅବ୍ୟର୍ଥ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଛୋଟ ଶିଶୁ ସଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଚରଣରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା। ଏହି ଅମୋଘ ରକ୍ଷା କବଚ ଛଡ଼ା ଏହି ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ପାଦ ରଖିବା କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀମା ନିଜେ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଅନବରତ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥିଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ଯେ ଏହି ଶରୀରର ସାଧନା ଲାଗି ମନ୍ତ୍ର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଦେଇନଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଉପାୟର ଆଶ୍ରୟ ନ ନେଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବା ଉଚିତ। ଆମ୍ଭେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯଦି ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଖାଲି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଦ୍ଧତି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତାହା ସହ ଜପ ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ କେବଳ ଜପରେ ହିଁ ଶରୀର ଉପରେ ରହିଛି ସିଧାସଳଖ କ୍ରିୟା। ତେଣୁ ମୋତେ ମୋର ପଦ୍ଧତିଟିକୁ ଏକା ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲା। ମୋତେ ନିଜକୁ ମୋର ମନ୍ତ୍ର ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ମାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଶରୀରରେ ହେଉଥିଲା। ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗର ଶରୀର ନାମ ଜପ କରିବା ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ଦ ବଡି shall remember God। ଏପରିକି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ। ଏହା ହିଁ ହେଲା ଶରୀର କୋଷର ସାଧନା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଆମ ଶରୀର କିପରି ନାମ ଜପ କରିବ? ପ୍ରକୃତରେ କରିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ମୁଖରେ ହିଁ ନାମ ଜପ କରିଥାଉ, ଯାହା ଶରୀରର ଏକ ଅଂଶ। କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ ଆମେ ଯେଉଁ ନାମ ଜପ କରୁ, ତାହାର ପରିଚାଳକ ହେଲା ମନ। ତେଣୁ ମୁହଁରେ ନାମ ଜପ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଶରୀରର ନାମ ଜପ ହୋଇନଥାଏ। ଆମେ ଜାଣୁ ଶରୀରର ଦୁଇଟି ବାତାବରଣ ରହିଛି, ବାହ୍ୟ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ବାତାବରଣ। ବାହ୍ୟ ବାତାବରଣ କ୍ରିୟା ଯଥା ଖାଇବା, ପିଇବା, ସ୍ନାନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆମର ମନ ଭାଗ ନେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ବାତାବରଣର କାମ ଆମ ଶରୀର ମନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଶରୀର ଚେତନାର ଏକ ଅଂଶ। ଆଭ୍ୟନ୍ତର ବାତାବରଣର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଅନବରତ ଚାଲୁଥାଏ। ଆମର ନାମ ଜପ ଆମ ଶରୀରର ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ବାତାବରଣରେ ଶରୀର ଚେତନା ଦ୍ୱାରା, କୋଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବା ଦରକାର। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ? କେବଳ ନାମ ଜପ ଦ୍ୱାରା ହିଁ। ଯଦି ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମୟରେ ନାମ ଜପ ଓ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ତ ପ୍ରଥମେ ରୂପାନ୍ତର ହେବ? ନା, ଏହା ଏପରି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିବା ପଶ୍ଚାତରେ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥାଏ। ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଏହି ନାମ ଜପ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା କେବଳ ଭକ୍ତି ରସରେ ବୁଡ଼ିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ, ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ହେବ କିପରି? କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀରର ପବିତ୍ରତା ସହିତ ନାମ ଜପ କରିଥାନ୍ତି, ଏହା ଶରୀରର ଗଭୀରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ।
ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଓ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ଏହା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥାଏ। ସେମାନେ ଯଦି ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତେବେ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ପଥରେ କିଛି ଦୂର ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରି ନାମଜପ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନାମଜପ କିପରି ଶରୀର ସ୍ତରରେ ହୋଇପାରିବ? ଯେହେତୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର, ଏ ଅନୁଭୂତି ମା ଅବଶ୍ୟ ଆମକୁ ଦେବେ, ଯଦିଓ ଏଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ, ତୁମ ମନର କ୍ରିୟାକଳାପ ସବୁ ସମୟରେ ମନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଇନଥାଏ। ସମୟ ସମୟରେ ଯେପରି ମନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗ୍ରହ, ଉଦ୍ଦୀପନା ଓ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ କାମ କରିଥାଏ, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ବିନା ଆଗ୍ରହ, ଉତ୍ସାହ ଓ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ? ଏହା ହେଲା ଚେତନାର ଦୋଳନ। ସକାଳେ ନିଦରୁ ଉଠିବା ସମୟରେ ଆମର ମନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇନଥାଏ। ଆମେ ଅବଚେତନ ସ୍ତରରୁ ଏବେ ବି ବାହାରି ଆସିନଥାଉ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଳସ୍ୟ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଉ। ସେହିପରି ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବାର ଠିକ୍ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ମନ ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଭୋଜନ ପରେ ଆମ ଶରୀରର ଏନର୍ଜି ପେଟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୁଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଅଳସୁଆ ଲାଗେ, ମନ ମାନ୍ଦା ହୋଇଯାଏ ଓ ଶୋଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଶରୀରର ଏହିସବୁ ତାରତମ୍ୟକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମ ଚେତନାର ବିଭିନ୍ନ ସତ୍ତାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିଥାଉ। କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ଚେତନା ସତ୍ତା କାମ କରୁଛି? ଆମର ମନ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇ କର୍ମକ୍ଷମତା ହରାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ମନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଢିଲା ହୋଇ ଶରୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ବାତାବରଣରେ ଥିବା ଶରୀର ଚେତନା ବା ଶରୀର ମନ ଏହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭାର ନେଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଆମେ ଶରୀର ଚେତନାକୁ ଚିହ୍ନିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଯଦି ଆମେ ଶରୀର ଉପରୁ କାଢ଼ି ନେଇପାରୁ, ତେବେ ଶରୀର ଚେତନା ହିଁ ଶରୀରର ଉଭୟ ବାତାବରଣକୁ ପରିଚାଳିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ ଯୋଗରେ ମନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ କରିବା ଉପରେ ଏତେ ଜୋର ଦିଆହୋଇଛି। ପରେ ଏହି ଶରୀର ଚେତନାକୁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଣି ଏହା ଭିତରେ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଜାଗରଣ କରାଯାଇ ପାରିଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଚେତନା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିବା ସକାଶେ ରାଜି ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମନରେ ଚାଲୁଥିବା ନାମ ଜପରେ ଶରୀର ଚେତନା ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଶରୀର ଚେତନାରେ ଥିବା ଶରୀର ମନ ଯେତେବେଳେ ଅନବରତ ନାମ ଜପ କରୁଥାଏ, ତାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଆମ ଶରୀର କୋଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ କୋଷମାନଙ୍କ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଶରୀର କୋଷକୁ ଭଗବାନ ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ, ଏମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି, ଏମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରହିଛି, ଏମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ରହିଛି। ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଜିନ୍ରେ ଶରୀର ପରିଚାଳନାର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଏହିସବୁ କୋଷ ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କଥା ହେଲା, କର୍ମ ଯୋଗରେ ଏମାନେ ନିପୁଣ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଏମାନେ ସାରା ଶରୀରର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ମନ ପ୍ରାଣ ପାଇଁ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବିକୃତ ମନ ପ୍ରାଣରୁ ମୁକ୍ତି କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ, ତେବେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ଏମାନଙ୍କର ଯୋଗ ହିଁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରଚନା କରିବ ଅତିମାନସର ରାଜ୍ୟ, ମଣିଷ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିପ୍ଳବ, ଯାହା ହେବ ନିରବତାର ବିପ୍ଳବ। ମନ୍ତ୍ରଶକ୍ତି ଓ ତାର ଧ୍ୱନିର ପ୍ରକମ୍ପ ଶରୀର କୋଷ ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ନାମ ଜପ ସମୟରେ ଯଦି ଧ୍ୱନିର ସହିତ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହାର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବେ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଏହି ଧ୍ୱନିର ତରଙ୍ଗ ଆମ ଶରୀର କୋଷକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ବା ଏକା ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୱନିର ସହିତ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ତାର ପ୍ରଭାବ ସିଧା କୋଷରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୁପ୍ତ ଚେତନାର ଜାଗରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏ ବିଷୟରେ ମା ଓମ୍ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଯାହା ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହା ହେଲା ଓମ୍। ଭାରତରେ ଏହାକୁ ଭଗବତ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଓ ଯୌଗିକ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଓମ୍ ଧ୍ୱନି ବେଶୀ ପରମ ଶାନ୍ତି ଓ ପରମ ନିଶ୍ଚଳତାର ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ। ମା ଚାଲିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ।
ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେ 1 କୋଟି ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ମା କହୁଛନ୍ତି 3ଟି ଶବ୍ଦ। ମୋ ପାଇଁ ଏହାର ମାନେ ହେଲା ଓମ୍। ମୁଁ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମିନତି ଜଣାଉଛି, ନମଃ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଭଗବତୀ, ମୋତେ ଭଗବାନରେ ପରିଣତ କର। ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ଏହା ହେଲା ଶକ୍ତି ଯାହା ସବୁକିଛିକୁ ଶାନ୍ତ କରି ଦେଇଥାଏ। ମାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଶକ୍ତି ପରି ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ପନ୍ଦନ ରହିଥାଏ। କେବଳ ମାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର କୋଷକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଇ ପାରିଥାଏ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସୁପ୍ତ ଚେତନା ଓ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଇ ପାରିଥାଏ। ତାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବିଷୟରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ମୋର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶରୀରକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ଏକ ପ୍ରକାରର କରୁଣା ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଶୁଣିବା ଲୋକକୁ ଘେରି ରଖିଥାଏ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଯାହାକି ବିଶୃଙ୍ଖଳାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଏକ ବାଧା ଭାବେ ପ୍ରକଟିତ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଏହା ଏକ କରୁଣାର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଯାହାକି ଆସ୍ପୃହାକୁ ଶୁଦ୍ଧପୂତ କରିଥାଏ। ମୋ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମୂଳ ଉତ୍ସରୁ ଉତ୍ତାରି ଆଣିଥାଏ ତା'ର ମୂଳ ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ। ଏହା ତୁମକୁ ନିମଜ୍ଜିତ ଓ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଥାଏ ଏବଂ ତୁମକୁ ଏକ ଅଜଣା ସ୍ତରକୁ ଉଠାଇ ନେଇଥାଏ। ମାଙ୍କର ବାଣୀ, ମାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍, ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ମାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ସାରା ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ସମ୍ପଦ। ଏହିସବୁରୁ ଯଦି କିଛି ବି ପାଇଥାଉ ତେବେ ଆମେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଥାଉ। କେବଳ ମା ହିଁ ହେଲେ ଏହି ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗର ସବୁକିଛି। ଏ ବିଷୟରେ ମା ନିଜେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋ ପାଖରେ ରହିଛି ଚାବି, ରାସ୍ତା, ଉପାୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଶକ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କର। ଯଦି ତୁମେ ବଳଶାଳୀ ହେବାକୁ ଚାହଁ, ତୁମ କ୍ରିୟାକଳାପରେ ନିର୍ଭୁଲ ହେବାକୁ ଚାହଁ, ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଓ ଚେତନାରେ ବୁଦ୍ଧି, ଚତୁରତା ଓ ସକ୍ଷମତା ଚାହିଁଥାଅ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସତ୍ତାରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପରିଣତ କରିଦେବି। ଏ ବିଷୟରେ ନିଃସନ୍ଦେହ ତମେ ହୋଇପାର। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ କେବଳ ଆମର ସକଳ ସତ୍ତାର ଏପରିକି ଶରୀର କୋଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ମାଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରକୁ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ହେବ, ଯଥା ସୁପ୍ରିମ୍ ଲର୍ଡ଼, ଇଟର୍ନାଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଓବେ ଦି ଆଲୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଭ୍ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍। ପ୍ରଣାମ ପରମ ପ୍ରଭୁ।